ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ। ਭੂਲ छिमो हमरी प्रभापन भूलनहार कहाँ को मोसो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, ज्यों जल में जलाए ज्यों जल में जलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की बाणी की विचार असी करते हैं। गुरु अमरदास महाराज के दर्शन इस बाणी के जरिए साढ़े कोल होंदे हन। आनंद की बाणी उस मिलन की गल करती है जिथे सदा विकास है, जिहदे नाल असी जीवन के तत्व नूं जान सकते हैं, सोर्स नूं जानते हैं। आनंद की बाणी जीवन के उस शिखर की गल है जिथे विकास है सदा लई, अमृत है, मौत नहीं है, आनंद है। आनंद उस अवस्था की गल है जिथे सहज है, कंडीशनलैस हैप्पीनेस है, अकारण। सिर्फ एक कारण है कि असी उस सोर्स नाल जुड़े हाँ जिहड़ा निरंकार सर्वव्यापक है। असी गुरु नूं मिलते हैं। गुरु उस निरंकार की गल आनंद की इस एक्सपीरियंस के थ्रू साडे नाल शेयर करता है। जीवन विच असी आनंद नूं जाणिया है कि नहीं जाणिया। इत्थे जीवन का सक्सैस और फेलियर डिफाइन हो जाता है। साडा मार्ग किस पासे नूं है। जीवन विच साइकोलॉजी की गल अज बादफा लोग करते हैं और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप मन दे नाल है। पर मन एक बड़ा कॉम्पलैक्स प्रोसैस है जिहड़ा फ्लो करता पिया है। बाणी मन बारे की कह रही है, इसनूं असी कदे विचारते नहीं हाँ। दुनिया और वैस्ट भी उस तरह मन की उन्हां तहां की विचार करता है जिहड़े मूवमेंट वाला माइंड है, जिहड़ा सदा ही चलता रहता है, जिहड़ा विचार के अधीन है। वो किहड़ा मन है जिथे विचार नहीं है। गुरु किसी होर मन की गल करता है। बाणी विच एक मन की अवस्था की गल विचारी गई है जिसनूं उन मन कहा है, नो माइंड। और उसका रिलेशनशिप चौथे पद दे नाल है जिथे कोई क्वालिटी नहीं है। त्रै गुण ते अतीत। एह मन ले जियो उन मन रहे, ता तीन लोक की बातें कहे। बाणी गुरु ग्रंथ साहब गुरु नूं मिलन का एक्सपीरियंस उस मन नूं जानन का एक्सपीरियंस है। इस चेंजिंग माइंड नूं ट्रांसेंड करन का एक्सपीरियंस है। असी कई तरह नाल वंडे होए हाँ, डिवाइडेड हाँ। उस डिविजन का मूल कारण की है और की कोई ऐसी अवस्था है जीवन की जिथे डिविजन नहीं है। सीमलैस दुनिया प्रगट हो जाती है। डिविजन के कारण सानू दिख रहे हैं उहदे रेपरकशनस की ने। और हुण आपस की वंड नूं वधाउण दे कारण असी कई बदा लए हैं। हुण तां धर्म भी एक कारण है। जिस टूल नाल सानू जुड़ना चाहिए सी, असी उसे दे कारण टुटदे हाँ, आपस विच वंडे होए हाँ। क्योंकि मन दा एक्सपीरियंस
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਚਲਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਚਲਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਈ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਦੁਰਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਰੇ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰਸਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲਬ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲੁद्दीन ਰੂਮੀ 13ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਪਕੜਨ ਔਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਐਂਡ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ। ਇਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਗਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਖਿਓਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਇਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਅਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਮਝਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥਾਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਜੀਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਿਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਜੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਦੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਵੈਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਵੈਤ, ਡਿਵਿਸਿਵ ਮਾਈਂਡ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਨ ਚੂਰੇ ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਮਨ, ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਈ। ਜਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਰੂਟ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਲ ਟੁਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ, ਚੇਂजिंग और टेम्पररी है। जो दिसे सो काले करना। महाराज कहते हैं वो सोहिला सदा है। किहड़ा सदा है हजूर? आनंद दा सोहिला महाराज। इनू विचारांगे अज थोड़ा खुल के। पर मेरी एक बेनती है, यदि विचार तो विचार ही है, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ
ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਤੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚੈਨਲਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਮਿਟਡ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗॉड हेड, ਗੁਰੂ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਆਏਗੀ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਟਾਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਦਰ ਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮਨ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਆਨੰਦ ਔਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ
क्वालिटीज़ ऑफ डेफिनेशन, जो कुछ भी परसेप्शबल डिफाइंड है, परसेप्शन विच डिफाइंड है, देखण विच जो फॉर्म है, कलर है, सेंस है, इस तो बियॉन्ड, तिना गुणा तो बियॉन्ड, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, उस ब्रह्म ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹਜੂਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂ, ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ, then this is an invaluable experience. Otherwise I have wasted the opportunity. ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਉਜਲ ਲੰਘੀਏ ਦਰਗੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਗਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਫਰਟ ਫਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੁਨ ਪਕੜ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫਰਟਲੈਸ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਟੀ ਦੇਹ ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜੇ, ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇਗਾ। ਧੁਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਧੁਨ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਵਿਗਸੇ ਆਪੇ। ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਰਨ ਮਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਐਰਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਰਨ ਮਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਧਿਆਨਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਵਿਸਿਵ ਮਾਈਂਡ cannot carry the absolute experience. It's divided. ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੁਕ ਦਮ करारी तो हाजिर है, इतनी ही देर है। नर ते सुर होए जात निमक में। फिर इस धुन का रिलेशनशिप मन की वो गहरी अवस्था नाल है जिसनों महाराज ने तुरी अवस्था कहा, बियॉन्ड क्वालिटेटिव डिफाइंड वर्ल्ड, द अनडिफाइंड वर्ल्ड। सहज समाद तुन गहर गंभीर, सहज समाद तुन गहर गंभीरा, सदा मुक्त ताके पूरा काम। उस समाधि नाल जिथे सुन अवस्था है मन दी, सारी एनर्जीज हुण फोकस्ड हन, लहर विच हन, एक हारमनी विच हन, एक हजूरी विच हन, जिसनों गुरु सोहेला कहता है। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। जिस तू दे तिस मिले सच, तां तिन्नी सच कमाया। गुरु ने यह उपदेश किया है, इस सच नूं कमाना है महाराज। फिर यदि कंडीशन भी पा रहे हैं, यह तिनके मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। तुरों किमें लिखिया आएगा? जिसनों यह सीख करेगा उसे नूं मिलेगा। पोटेंशियल तो सब विच है, सब में जोत, जोत है सोए। तिसते चानन सब में चानन होए। उस एक निरंकार दे कारण सब विच एक हजूरी है। पर गुरु नूं जो सीख करेगा उत्थे एक्सपीरियंस खुलेगा। गुरसाखी जोत प्रगट होए। अगर मैं गुरु नूं ही नहीं लभण गया तां तुरों नहीं लिखिया फिर मेरे ते। पर अगर मैं पुकारना शुरू कर दिता तो फिर मैं कैंडिडेट हो गया, फिर मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। फिर मैं अपनी एनर्जी नूं चूज कर रहा हाँ गुरु नूं मिलण वास्ते। फिर मैं तत् ज्ञान वल टुर गया हाँ। फिर मैं इस सोहेला दा सुनन दा कैंडिडेट हो गया हाँ। रात दे हनेरे विच एक सिख बोलता है, मूल मंत्र ही बोलता है, तो गुरु हाजिर हो जाता है। इतनी ही देर है। मूल मंत्र दे विच उसकी पुकार है और गुरु उसनूं पूरा करता है। उहदी एक तड़फन है जिसनों गुरु शांत करता है। उहदी एक प्यास है जिहदे विच अमृत दी बूंद गुरु पांदा है।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂਵਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਣਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੇਮ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਹੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਤਾਂ ਦਰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਧਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ। ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਈਗੋ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਈਗੋ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ। ਤੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੋ ਕਾਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਰਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ
इंप्रूव करना चाहो जरूर करना। थैंक यू।